حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے۔ یاد رکھو دل کے رضا ہے، انجلے اوغار پر کباب، آقا سے کہہ دو اے منائے نہ چل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی، لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے۔ ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں پارا؟ اللہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آئے ہلو، تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے؟ بہت اچھا، رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں، پارا سنانا ہے، ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے، جی ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے، ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں، کیا بات، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے، گالی دے کے، ماں بہن کی گالی دے کے، بریلی کی شان میں گستاخی کر کے، شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے، مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شعر ہے، جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں، جب میدان میں آ کے بریلی کے شعر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے وبا کے طول اعلان کرتے ہیں، دادی رضا کی وہ ہے ایمانہ رضا کہے جو سنج دیکھئے وہ علاقہ رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، واہ واہ واہ، رضا کے شعر، سبحان اللہ، رضا کے شعر ابھی زندہ ہے، زندہ، جی توجہ نہیں آپ کی، جی رضا کے شعر جی ابھی زندہ ہے، زندہ، جی، اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ سلامت ہے، اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ، الحمدللہ احسان ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ وہابی ہے، بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، بریلی کے شعر ابھی مردہ نہیں ہوئے، جی مرے نہیں ہیں، جی، اور مرے کیسے، مرے کیسے، جی، زندہ نبی کو زندہ ماننے والے، وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے آنکھ سے چھپ جانے والے
क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, जी खबरदार खबरदार, मेरे बरेली की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। जी सही बात। खबरदार खबरदार, मेरे बरेली की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। तुम्हारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, वक्त आज भी है, मौका आज भी है। आज भी बरेली शरीफ ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। बरेली वालों के दिल बहुत बड़े हुए हैं। अल्लामा समनानी मियां बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत कुशादा है। हम तो आज भी आपका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, मगर शर्त इतनी है, आओ इमाम अहले सुन्नत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा पाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आज बहुत अच्छा, जरूरत इस बात की है क्या कि बात? हमारे उलमा मैदान में आए जी 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 जी। और ऐसे लोगों का जर्रे के बराबर कोई लिहाज न करें जो मसलक आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मसलक आला हजरत से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है। जी याद रखिएगा, मसलक आला हजरत मसलक सहाबा का नाम है। हक है, बेशक। जिन्होंने कहा हम आज के बरेली को नहीं मानते, क्यों? तवज्जो है आपकी? या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर कहिए एक बार, या रसूल अल्लाह, हम आज के बरेली को नहीं मानते, क्यों? अगर आपकी तवज्जो रहेगी बात समझ आएगी। जी हम आज के बरेली को इसलिए नहीं मानते कि बरेली वाले सादात का एहतराम नहीं करते। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिमागी कमजोर नहीं, नजर भी कमजोर है। नजर भी कमजोर है, हक है हक है। सिर्फ दिमागी कमजोर नहीं है जी, नजर भी कमजोर है। अगर जामिया नूरिया रज़विया के सहन में तुमने आके देखा होता तो तुमने ये भी देखा होता जब कोई छोटा का शहजादा जामिया अशरफ के नाम से वाह क्या बात है। ऐसे लोगों ने आज जामिया नूरिया के सहन में आके देखा होता तो उन्हें पता चल जाता कि किछोछा का शहजादा, गौसे आजम का शहजादा, अली का शहजादा जब जामिया नूरिया के सहन में आता है तो बरेली के शहजादे आज भी आला हजरत की फिक्र पर कायम है। कौन रज़ा, कौन रज़ा, कौन रज़ा? मुस्तफा की निगाहे इनायत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। गौसे आजम की करामत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। गरीब नवाज के फैजान का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मखदूम अशरफ समनानी के जलवों का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मुस्तफा के मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम इमाम अहमद रज़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम आते बहुत सहन में आते जामिया नूरिया के तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता कि बरेली वाले आज भी सादात का खड़े होकर एहतराम करते हैं। जब शहजादा आका है, अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी खड़े होते हैं, अल्लामा मन्नान रजा खां साहब भी खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, अल्लामा इमरान रजा साहब भी खड़े हो जाते हैं और दुनिया को बताते हैं ये अकीदा, ये नजरिया, ये फिक्र, ये अंदाज हमें किसी और ने नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने दिया। बेशक। लोग कह रहे हैं आज बरेली वाले सादात का एहतराम नहीं करते। मैं आपसे कहूं अपने बारे में, जी हमने सादात का एहतराम सीखा ही बरेली से है। हमने सैयदों का एहतराम जी सीखा ही बरेली से है। पूरी दुनिया के तमाम लिखने वाले शोरा के शेर एक तरफ सैयदों के बारे में और इमाम अहले सुन्नत का शेर एक तरफ। मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा एहतराम हमने बरेली शरीफ से सीखा है। कौन रजा, कौन रजा?
ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلے. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کون امام؟ جس امام نے فرمایا اگر محفل میں کوئی سید زادہ ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے تو سید زادے کو حصہ ڈبل دیا جائے. نسبت کا احترام کرتے. واہ 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 کیا بات. اتنی چھوٹی بات اتنی باریک بات پر بھی وقت کے امام کی نظر ہے. کیا بات. اور تم کیا جانو امام احمد رضا کیا ہیں؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. توجہ ہے آپ کی. ہمیں جی اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. یہ بھٹیارے کیا جانے. ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. یہ بھٹیارے کیا جانے ہیرا کسے کہتے ہیں. تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت پیار محبت بستی قریہ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. حق ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. توجہ ہے آپ کی. جی عطا ہو. توجہ ہے آپ کی. عطا ہو. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جی سب کچھ اعلیٰ ہو. جی دادا بھی اعلیٰ ہو. اعلیٰ ہو. باپ بھی اعلیٰ کیا ہو. بات ہے. ماں بھی اعلیٰ ہو. رشتہ دار بھی اعلیٰ ہو. اور پیر بھی اعلیٰ ہو. پیر بھی اعلیٰ ہو. جب اتنے اعلیٰ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اللہ اکبر شان ایسی ہے دنیا والے تو محبت میں تعریف کرتے ہیں. آؤ کسی غیرے سے نہیں مارہرہ مطہرہ سے پوچھو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے پوچھو. بتاؤ احمد رضا کی شان کیا ہے. اشرف ملت فرماتے ہیں. واہ واہ. اشرف ملت فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی. کیا بات ہے. مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی. تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اے دشمنوں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. وہ ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. جی تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اور یہ بات صحیح ہے. جو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے. سچی بات. شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو. شعروں کی طرح شعر. ہمارے ایک شعر میں شعر پڑھ دیا دنیا نے اسے قید کیا. واہ واہ واہ. ہمارے ایک شعر نے کیا بات ہے. ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی. مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں. گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے. تو آ جاؤ کوئی گنبد امام احمد رضا
मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत यही क्या है, बात है हजरत, यही है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में कोई है तो वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मेरे इमाम ने मिजाज दिया, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह अल्लाह। न बस एक जान, गौर कीजिएगा, न बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन तारे ना नहीं। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने जो इश्क अता फरमाया, जो इश्क अता फरमाया मेरे इमाम को, उनसे पूछो जिन्होंने कहा बरेली शरीफ की सरजमीन पर सादात का एहतराम नहीं किया जाता, कौन अहमद रजा जो बरेली शरीफ से चले हैं मारेहरा शरीफ के लिए? है कोई ऐसा मुरीद, मुझे दिखाओ तुम्हारी निगाहों के सामने हो कि शहर के स्टेशन पर पहुंचकर पैर से जूती उतार दे। तुम कहते हो बरेली में सैयदों का एहतराम नहीं किया जाता, कोई है ऐसा मुरीद जो शहर में दाखिल होने से पहले स्टेशन पर जूती उतार दे? लोग कहे जूता क्यों उतारा है तो वो फरमाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये अहमद रजा जानता है मारेहरा की अज़मतें क्या। वाह वाह वाह। और जब गए मुर्शिद की बारगाह में मुरीद भी किया, और मुरीद करने के बाद तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत भी दी, और मुर्शिद की आंखों में आंसू आए। पूछने वालों ने कहा हुजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जरा गौर से सुनिएगा इमाम अहमद रजा क्या है। इमाम अहमद रजा क्या है? जहां तक मैंने समझा है, जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहते हैं तो इजहारे मोहब्बत होता है, जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहें तो इजहारे मोहब्बत होता है, और जब बड़े छोटों के लिए कुछ कहते हैं तो ये सनद होती है। जब बड़े छोटों के लिए कहें, बरेली के इमाम अहले सुन्नत जब मारेहरा शरीफ की मुबारक सरजमीन पर पहुंचे, आलम ये था तमाम सलासिल की खिलाफत थी। लोगों ने कहा हजरत अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल मारहरवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज तक मेरे दिल में ये ख्याल था ऐ आले रसूल क़यामत के दिन अगर खुदा तो लाए हो तो मैं जवाब क्या दूंगा, मगर आज मेरी फिक्र दूर हो गई है। आज के बाद मुझे खुदा कयामत के दिन पूछेगा क्या लाए हो, तो अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अहमद रजा वो जात है जिस पर पीर भी नाज करता है, जिस पर जमाना नाज करता है, जिस पर मुहद्दिसीन नाज करते हैं, जिस पर उलमा नाज करते हैं। और आज हम जैसे गुलाम तो अपनी किस्मत में नाज करते हैं कि उस मुजद्दिद का दामन हमारे हाथों में। जी बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, जी इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, क्योंकि बहुत सारे उलमा इकराम अपनी बात मुकम्मल करने का इमाम अहले सुन्नत की अजमत, जिन्होंने इमाम इश्क को मोहब्बत की बारगाह से फैज हासिल किया, मोहब्बत की और इश्क रसूल की घुट्टी पी ली, फिर उसने भी वही बोली बोली जो इमाम अहले सुन्नत ने बोली। अगर आपका ज़हन हाज़िर होगा तो समझ में आएगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में नामूस रिसालत है, और हमारे पैर सलामत है, हमारा जिस्म सलामत है, पैर सलामत है, फिर भी हमारी जबान से आज एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर याद रखो हमने मौजूदा दौर में एक व्हील चेयर पर बैठने वाला मर्द मुजाहिद भी देखा है।
वाह 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 हमने व्हील चेयर पे बैठने वाला, वाह 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 हमने व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द मुजाहिद भी देखा है जिसने फैजाबाद के धरने में